Honorable Prime Minister, dear Excellencies, esteemed members of the board, valued partners, and distinguished guests, welcome to the 15th Annual Macedonia 2025 Summit. My name is Galena Cunningham, and it is my pleasure to serve as your Master of Ceremonies today and tomorrow. And I am Kirk Zafarowski. Together we are delighted to guide you through what promises to be 2 days of remarkable conversations, bold ideas, and genuine connection. This year's theme, Beyond 2025, Accelerating Growth, Driving Leadership. It's not just a title, it's a call to action. We have assembled an outstanding lineup of global leaders, investors, policymakers, and innovators who are ready to challenge assumptions and chart the path forward. Before we begin, a few practical notes. Slido is an app that we will be using for submitting questions and participating in live polls during the sessions. You will find the QR code on your summit badge. Submit your questions at any time and like others' questions to help us bring the best ones to stage. Another app that we'll be using is Pine Events. It is our dedicated networking app where you can browse attendees' profiles, schedule one-on-one meetings, and make the most of your time here. Please also note that rooms available to you throughout the summit are room AB on the first floor for dedicated side sessions, exclusive workshops, and talks for summit participants, and room C also on the first floor, as well as the district terrace on the ground floor, is your space for B2B meetings. If you have scheduled meetings throughout the summit through Pine, please refer to your timetable and head to room C or district at your designated time. Also, one last note, please note if you need simultaneous interpretation, like I probably will, it is available to you to and from Macedonian. So if you need a headset, please raise your hand and our staff will find you before the remarks. And now, let us begin. It is our great honor to invite Victor Mizo, Chair of the Macedonia 2025 Board of Directors, to deliver the opening remarks. Victor? Почитуван председателе на владата, господин Мицковски, високи представници на државниот врв, екселенции, ценети представници на бизнис заедницата, драги членови на диаспората, партнери, поддржувачи и пријатели на Македонија 2025, почитувани медиуми, драги гости и драги членови на бордот на директори на Македонија 2025. Добро утро и добре дојдовте на уште едно издание на самитот на Македонија 2025. Навистина е големо задоволство повторно да ве видам во толку голем број овде во Скопје. Ви благодарам на сите што сте денес со нас, како и на сите оние кои не следат онлайн, но и на ТВ екраните на македонска телевизија од различни делови на светот. Во следните 2 дена ќе имаме можност да слушнеме исклучителни говорници и лидери од светот на бизнисот, технологијата, финансите, дипломатијата и јавниот сектор. Луѓе чии идеи, искуство и визија можат да придонесат кон создавање подобра иднина за нашата држава и за регионот. Темата на овогодишниот самит Beyond 2025, Accelerating Growth and Driving Leadership, или и после 2025-та, забрзување на растот и потикнување на лидерството, доаѓа во вистински момент, затоа што светот денес се менува побрзо од било кога претходно. Технологијата, вештачката интелигенција, дигитализацијата, геополитичките промени и глобалната конкуренција отварат нови можности, но и поставуваат сериозни предизвици пред сите нас. Во тие услови, малите држави како нашата не можат да се надпреваруваат по големина, но можат да се надпреваруваат преку агилност, знаење, иновации и брза адаптација. Економскиот раст денес повеќе не зависи само од капиталот. Тој зависи од луѓето, од талентот, од продуктивноста, од способноста брзо да се носат одлуки и да се имплементираат промени. И токму затоа лидерството денес е поважно од било кога. Лидерство во компаниите, лидерство во институциите, лидерство во образованието, но и лидерство во општеството во целина. Во текот на следните 2 дена ќе разговараме токму за тие теми.
како да создадеме лидери кои не само што управуваат со компании и институции, туку инспирираат промени, создаваат визија и носат долгорочна вредност во општеството. Ке зборуваме и за зелената и дигиталната трансформација, процеси кои веќе не се избор, туку неопходност. Од дигитализацијата на јавните услуги, преку модернизацијата на индустријата и образованието, па се до иновации што придонесуваат за поодржлива иднина. Тоа се темелите на нашата иднина и конкурентност. Истовремено, еден од најважните ресурси што ги имаме е нашата глобална мрежа на успешни луѓе и компании. Македонската диаспора представува огромен потенцијал, не само преку инвестиции, туку и преку знаење, менторство, глобално искуство и отварање на нови можности за соработка. Токму затоа Македонија 2025 продолжува да биде платформа што ги поврзува луѓето, идеите и можностите. Во изминатите години организацијата продолжи да се развива и да прејасне од Platform for Ideas во Platform for Action или платформа за идеи во сегашната платформа за акција. Денес повеќе од било кога, нашата цел е преку знаење, искуство, меѓународни контакти и конкретни иницијативи да предонесеме кон забрзан економски раст и развој. Истовремено би сакал да истакнам и важноста на соработката со институциите и владата. Верувам дека само преку отворен диалог, партнерски однос и заедничка визија можеме да создадеме подобра бизнис клима, посилна економија и подобар животен стандард за граѓаните. Пред нас има уште многу работа, но истовремено верувам дека Македонија има капацитет, знаење и талент да биде успешна европска земја и економија и модерна држава што ќе создаде можност за идните генерации. Затоа што успехот на една држава не се мери само преку бројките за бруто домашен производ. Тој се мери преку бројот на млади луѓе кои одлучуваат својата иднина да ја градат тука. Се мери преку квалитетот на институциите, преку конкурентноста на компаниите и преку довербата што граѓаните имаат во системот. Затоа ве повикувам овие 2 дена да ги искористите за отворени дискусии, нови идеи, нови партнерства и конкретни решенија. Ви благодарам што сте дел од Македонија 2025 и ви посакувам успешен и инспиративен савит. Ви благодарам уште еднаш и го поканувам коосновачот на Македонија 2025, Мајк Зафировски, да ви се обрати. Благодарам. Благодарам, Виктор. Дами и господа, добро утро. Good morning. What a joy to be back home. This is the 3rd time in the last 12 months. Last year's summit, we came here with about 25 other people for a pilgrimage, a few days in Turkey, following St. Paul footsteps. Then spent 5 days in Macedonia, just fabulous. The Prime Minister and the President welcomed us, able to spend time and reflect on Mother Teresa and what's possible, somebody that's not even 5 foot tall, the impact she made on the world, and the people just left raving about the beauty of the country, the people, the hospitality, the talent, and the potential of the country. So again, thank you for attending. I told Victor and Nikita that they'll be more specific than my comments, but I really want to reflect on the specific comments I made 2 years ago. It was right after a very successful gala in Chicago. Lots of diaspora, but also business people, some multi-billionaires supporting a gala like this. We told them that a democratic, independent, and growing Macedonia is good for the citizens, good for the region, good for Europe, and good for the world. We were able to raise more than $1 million to support programs to help those causes. And before articulating, I'm going to repeat the same 3 things that we had a press conference. I think it was 10 o'clock here in the morning. I think it was 2 or 3 o'clock in the morning. I woke up, drove to my office in Lake Forest, Illinois. I opened it with about 10 minutes. I made 3 very specific comments in terms of the imperatives or non-negotiables. Not from Macedonia 25, not personally, but in my view, with the country together. All the stakeholders had to drive. And before I actually articulated those quote-unquote non-negotiables, I made a couple of comments with respect to the background. Macedonia 2025 started many years ago on that time President Trajkovski
and soon afterwards, Prime Minister Crvenkovski came to us. It was a long time ago, 9 grandkids ago, soon to be 10 grandkids ago, so it's a long time ago. And their simple request was help us with ideas, network, and mentoring. It was just that simple. We had no idea what and how to start doing that process. It's been many years, but the only goal for the organization has been help build a stronger nation, a stronger Macedonia, if you will. The country, and we can point to contributions and results over the years. There specifically has been great progress in the last 2 years. Growth has been above historical levels. Growth has been greater than the region. Some promising reforms, stronger companies, more talented young people, more successful entrepreneurs, more committed institutions, and diaspora. You really get the sense that really wants to give back even more. There's more positive attitude, but also an anxiety to do much more of that. But we also must be honest. I gave the Prime Minister a heads up. This is not going to be all quote-unquote positive messages. The progress, in my humble view, is not where it needs to be or what we should be aspiring to. The country continues to face challenges. People are unhappy all over the world. Macedonia is not different. There's this level of anxiety, how to move things faster. Growth, although good, I still think great countries, great economies find a way to grow much faster than the market. And we continue to lose people overseas. I left the country when I was 15. That's the last thing I wanted to do. But many people leave now by choice. And we'd love to see more of. Some people are coming back, and we would love to see that trend to reverse. Those are realities. Again, progress. We should not be satisfied. In my opinion, our beloved country needs to develop and grow even faster. We must mobilize our resources and unify to make tough decisions to shape the future. Here's the 3 verbatim, the 3 commitments with the 3 comments we made, again, at 3 o'clock in the morning back 2 years ago. Number 1, zero tolerance for corruption through transparency, merit system, digitization, and accountability. Second, commitment to GDP growth above 5% via business reforms, export support, and investment in education. And third, agile and efficient government through rapid digitalization and accession into the EU. Now, I'm not naive on this last one. It has to be in a respected fashion. But that commitment, and I'm glad to see Ambassador Hill here, in the Atlantic Council, there's a Balkans Forward initiative. We had a couple of discussions recently. We must do much more to make sure that Macedonia gets into EU in a respectful fashion, but nevertheless, for there to be a line in the sand that that's an imperative for the country. Again, we need not to be careful not to admire problems. There's so many of them. In our personal life, in our businesses, in our sports teams, I mean, those problems. But when it comes to the country and where we are in the potential, really, it's not to admire the problems, but how to be even more resourceful and more committed to removing obstacles and really doubling down on opportunities. For too long, we've been described as a country of potential. Potential is great, but potential is not enough. The real question is how to move faster from potential to performance, from turn talent into opportunity, how to turn the diaspora more into investments, mentorship, and global networks. How do we turn reform commitments into visible institutional change? And by the way, this is what the summit is all about. If everything is perfect, you would not need activities like this. There's many other activities, but again, a reminder, this is a background. I hope you stay through all the sessions. But this is what this summit is all about, to discuss reality, to celebrate successes, but also to be moving the vision forward, what can be accomplished. Before finishing a few minutes, I'd like to describe one concept. A few of the people have heard this. And one very practical example of a law that was very unpopular, that's producing great results in the country. First, the theme, that's my favorite. Whether you have a small business, mid-sized business, large business, country, philanthropy, soccer team, think big, start small, move fast. If you have a big vision, you never give up on it. It's going to be difficult to get to it overnight, but you never you never forget what you're trying to get to. But they don't try to perfect it and look at the words and
Keep delaying. Start small immediately. Small steps. If it works, double, triple, quadruple down. If it doesn't work, kill it. Work on something else. It's so easy to get derailed, to say, well, I was thinking too big, and now all of a sudden life is getting difficult. So again, think big, start small, move very fast. And I would argue that lots of the initiatives the government has right now, the initiatives from MK 2025, they're big, but again, they require doing activities on an ongoing basis and making adjustments all the time. Second example, this has nothing to do with Macedonia 2025. I heard about it. It's very unpopular in the beginning. It's producing great results. That's enforcing speed limits. The results have been spectacular. Digitization, if you're going too fast, there's your license plate, you get a bill in the mail. Fatalities in Macedonia the first 4 months last year were 47. First 4 months this year, 26. And actually the law didn't come in place until February 26th. But February 1st. But even without it, decrease of 55%. And even more startling, in Skopje, just 1 month, April last year, 8 fatalities. This year, 0. And again, small example, but that's what great programs. Unpopular, but you take a stand, you enforce it, hopefully no exceptions. I mean, that's how you can kill an initiative. If somehow a popular professor, government official, president of a not-for-profit, if somehow the word gets out that somewhere there was not enforced on them, that's how you would kill good initiatives. My understanding is enforced across the board. People are more relaxed right now, gives you a chance, you're not racing, you're not trying to be whoever is your favorite, Mario Andretti, whoever is your favorite race driver, but saves lives, saves gasoline as well. So again, just a very small example. I'm sure there's many more. In prior summits, we've discussed many best practices where countries, companies, individuals have had comparable, extraordinary results. Singapore went from the poorest country in the world 50, 60 years ago to the wealthiest country in the world. From being a place where you do low-cost manufacturing, you keep moving up, moving up, moving up. One country, unfortunately today, they're not as good as they were, but in a period of 3 years. They eliminated corruption at high levels and low levels across the board. Many best practices how to attract FDI. Country by country, it's hard to do it on an ongoing basis. Many companies have completely transformed their businesses. And again, you hear many more of those in the coming days. So these things are possible. We've seen progress here. I need to applaud that. But again, as opposed to celebrating too much, how to keep raising the bar. And I should say that those imperatives, we discussed with all 5 political parties at that time. So it was not a political statement, if you will. We thought whatever your background is, there should not be any sort of a controversy to pursue no corruption, fast growth, and effective and efficient government. Our part, again, we play a small part. I'm not confused that we only play a small part. It takes a real village. It actually takes much more than a village to accomplish that. Nikita is going to discuss in more details, but some of the commitments that I can recite. We're going to increase our lobbying efforts, not only in the US, but in Europe as well, and look forward to be working with the Atlantic Council, and hopefully Macedonia to play a prominent role of how can we influence people to do outcomes good for Macedonia. We are supporting the digitization efforts, particularly with SMB. We'll keep adding resources to NICADS and the organization to allow us to be even more effective in partnering and implementing programs. And we're going to work with all stakeholders, including government, business, international organizations, academia, and NGOs. But we'll take a collaboration from all. We're not confused that we as an organization, hopefully playing important, but we do realize the minor role, and I am really urging all of you to do the best you can with your company, with your organizations, with the government officials, to really have this passionate, believing commitment that Macedonia truly can become the country it can and should be. Thank you for listening. It's my pleasure to welcome
a person I have the highest admiration for, the CEO of Macedonia 2025, Nikica. Добро утро, добар ден. Почитуван председател на Владата на Македонија, господин Мицкоски, почитувани членови на Одборот на директори на Македонија 2025, почитувани представници на бизнисот, медиумите, спонзори, партнери, пријатели. Добре дојдовте на 15-тото издание на Самитот на Македонија 2025. Навистина се радувам што денес повторно сме овде во Скопје, да зборуваме за успесите, да зборуваме за напредокот и како да стигнеме до заедничката посакувана цел, а тоа е повисок животен стандард во Македонија или подобар живот во Македонија, меѓутоа и во регионот на Југоисточна Европа. Ова е единствена деловна конференција која што, како што споменав, по 15 пат се одржува во целиот регион. Деловна конференција на која што низ годините се поминати над 7000 гости, на која што сме имале над 500 говорници, околу 400 панели, тренинзи и обуки поврзани со самитот. Меѓутоа, она што е уште поважно, самит или конференција на која што сме стекнале многу добри пријатели, многу амбасадори на Македонија, луѓе кои што ја засакале Македонија, кои што не представуваат и во земјата и во светот. Ветувам и верувам дека ќе продолжиме оваа традиција и дека пред нас е уште едно успешно издание на самитот. За Македонија 2025 самитот има посебно значење. Тој стана повеќе од конференција, стана платформа за идеи, партнерства, лидерство и конкретни решенија. Тука се инспириравме од успехот на луѓето од Македонија, регионот и диаспората, споделивме успешни приказни, иницииравме реформи и поврзавме стотици бизниси, институции и поединци. Она што го кажав, стекнавме навистина многу пријатели и заради тоа за нас самитот е навистина една точка на собирање, точка или настан на кој што даваме отчет на сите наши партнери за тоа што е сработено, меѓутоа даваме отчет и пред нас што сме постигнале и што можеме повеќе и подобро. Самитот е потсетник дека растот не се случува стихино, ниту преку ноќ. Тој бара визија, дисциплина, лидерство, институции, доверба и време. Годинешната тема, која што споменавме, е забрзување на растот и поттикнување на лидерство. И тоа не е случајно одбрано како тема. Самитот го означува моментот во кој што се наоѓа Македонија 2025, меѓутоа и моментот во кој што се наоѓа Македонија, регионот и светот. Зад Македонија 2025 е важен период на градење, поставување темели, градење доверба, мобилизирање на знаење, отварање важни прашања. Меѓутоа пред нас е период во кој мора да одиме чекор понатаму. Од визија и стратегија кон имплементација, од потенцијал кон резултати, од акција кон импакт. Македонија 2025 започна како визија на Џон Битов постариот и на нашите основачи Мајк, Џон и Митре, визија дека Македонија може да биде посилна, поконкурентна, подобро поврзана со светот и поуспешна во создавањето можности за своите граѓани. Ако во почетокот 2025 година беше година или почетна точка кон која се движиме, денес тоа е основа од која што продолжуваме понатаму. Токму од тука доаѓа, како што споменав, и темата на овогодинешниот самит. Таа ја носи пораката дека нашата работа не завршува со една година, туку влегува во нова фаза. Фаза на поголем фокус, раст, поголема дисциплина и поголема ориентација кон мерливи резултати. Македонија 2025 не е временска одредница. Таа е препознатлив бренд, изграден и речиси 2 децении работа, доверба, партнерства, програми, самити, реформи, стипендии, бизнис поддршка и глобално поврзување. Нашата цел е голема, а нашата работа истрајна. Нашата улога е да бидеме партнер и катализатор, но и спроведувач кога тоа е потребно. Да понудиме докази, меѓународна перспектива
искуство од бизнисот, знаење од диаспората и капацитет за поврзување на луѓе кои што можат да придонесат. Со други зборови, Македонија 2025 е организација која поврзува луѓе и идеи, но и постојано се грижи идеите да се претворат во резултати. Нашата визија останува амбициозна. Македонија да стане просперитетна и водечка земја во регионот. Токму од оваа основа произлегува и новата стратегија на организацијата за периодот 2026-2030 година. Новата стратегија е изградена околу една централна цел – забрзување на одржливиот економски развој. Верувајте, ова не е само стратешка формулација. Ова е јасен избор. Избор кој произлегува од нашата платформа за просперитет на иднија и визијата за забрзан економски раст. Два клучни документи преку кои Македонија 2025 со години повикува на национален консензус околу прашањата што се најважни за економскиот развој. Во новиот стратешки период ќе се фокусираме на областите каде што имаме најголема вредност, најголем кредибилитет и најголем потенцијал за ефект. Стратегијата има три главни столба. Првиот столб е забрзување на растот и конкурентноста на македонските бизниси и создавање на поволно деловно окружување. Тоа значи поддршка за компаниите да растат, да извезуваат, да се дигитализираат, да бидат попродуктивни, поконкурентни, да привлекуваат инвестиции, да имаат пристап до знаење и меѓународни пазари. Вториот столб е забрзување на лидерскиот развој и поддршка на младите таленти. Бидејќи без луѓе нема економија, без лидери нема трансформација, нема долгорочен развој без млади кои што ја напуштаат земјата, верувајќи дека ги чека подобра иднина во странство. Третиот столб е мобилизирање на диаспората како активен придонесувач кон развојот. Диаспората не е само заедница надвор од Македонија. Таа не е само испраќач на девизни дознаки во Македонија. Таа е знаење, искуство, менторство, инвестиции, глобални контакти, кредибилитет и љубов кон земјата. Овие три столба се поврзани. Бизнисите имаат потреба од добри лидери, лидерите имаат потреба од знаење и глобални контакти, и диаспората може да помогне во овие области. А сите заедно придонесуваат кон една единствена цел – економија која расте побрзо, поквалитетно, поодржливо, кон повисок животен стандард на граѓаните. Пред да зборуваме за иднината, важно е да кажеме што беше сторено изминатата година или изминатите 18 години. Во 2025 година Македонија продолжи да ја зајакнува својата улога како поддржувач на економскиот развој, лидерство и глобална поврзаност. Резултатите со кои што сакаме се пофалиме, тоа се имплементирани над 40 програми во 2025 година, од кои 90% се финансирани од наши интерни извори. Поддржавме 168 бизниси, 2573 лидери и таленти, доделивме 190 стипендии, овозможивме 80 B2B средби, 15 македонски компании беа поврзани со потенцијални странски партнери. Во периодот од основањето имплементирани се програми за поддршка на бизнис и економски развој во вредност од 5 милиони американски долари како директни трошоци и дополнителни 4 милиони американски долари за образование и лидерство, за програми низ кои поминаа досега 6000 менаџери, предприемачи, млади таленти во Македонија. Преку Центарот за дигитална трансформација Go Digital, основан во 2024 година, досега помогнавме на над 30 компании да се стекнат со знаење и да се дигитализираат, односно трансформираат дигитално. Ги зајакневме програмите за лидерство, образование, стипендии и поддршка на млади таленти. Ја реализиравме првата глобална анкета за диаспората, која придонесе кон креирање на подобри политики, односно докази за подготовка на владината стратегија за соработка со диаспората 2025-2030 година. Во соработка со претседателката на Македонија вчера вечер доделивме признание за придонес на диаспората кон развојот на Македонија на три истакнати членови на диаспората – Исак Адижас, Елизабет Наумовски и Антонио Трпевски. Покрај тоа, во 2025 година подготвивме 20 економски монитори, анализи, позиции, а Македонија 2025 беше присутна во јавноста во повеќе од 1000 медиумски објави. Нашите членови и партнери донираа над 13.000 часови во работа за организацијата за Македонија. Дониравме опрема за медицински цели во износ од околу 100.000
евра, во здравството донација за болницата 8 септември, болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид и не чека уште една донација за клиниката за радиотерапија и онкологија. Она на што сме посебно благодарни, тоа е соработката со оваа влада, поврзана со реализација на Националната развојна стратегија 2024-2044 година и секако во рамки на нашата визија за просперитетна иднина. Соработувавме во повеќе области, тоа се дигитализација на услуги за компаниите, подобрување на процеси и дигитализација на услуги за диаспората, олеснување на постапките и трошоците за поврат на диаспората во Македонија, целосна дигитализација на постапката за издавање на пасоши за диаспората, која што веќе е во тестинг фаза, меѓутоа ќе биде пуштена од прилика за 1 месец, мерки и реформи генерално за унапредување на деловното окружување и унапредување на квалитетот на високото образование и научно-истражувачката дејност. Она што подготвивме и нова веб страница за информирање на диаспората, нешто што диаспората го побара, нешто што е веќе во рамки на стратегијата за соработка со диаспората, каде што диаспората и како индивиду и меѓутоа и како бизниси може да се стекнат со сите потребни информации за земјата, за постапките, процедурите, меѓутоа исто така и да добијат ментор од Македонија кој што ќе им помогне дали да се вратат во Македонија, дали да инвестираат во Македонија. Она што е новина, дека оваа година почнуваме и со организација на деловни настани ширум светот, почнуваме на 21 мај во Шведска, Стокхолм и ве каниме сите да бидете дел од тој настан. Македонија 2025 си даде задача да игра и поголема улога во привлекување на инвестиции кон домашните компании. Со овие активности почнуваме кон крајот на годината и ќе ве информираме навремено. Овие бројки се важни, но не се целата приказна. За секоја бројка стои лична приказна. Стои компанија која добила експертска помош, стои предприемач кој што бил поврзан со наш ментор од странство, стои млад човек кој добил стипендија, млад човек кој добил ментор, стои институционален диалог кој веруваме довел до подобри политики и реформи. Нашата работа не е символична, таа е конкретна, практична и има резултати. Но доволно зборувавме за нас, за нашата организација, секако дека сакаме да кажеме нешто и за нашата сакана земја Македонија. Поминаа повеќе од 3 децении од независноста. Постигнат е напредок, но мораме да бидеме искрени. Напредокот е бавен и недоволен. Под посакуваното. Во 2025 година нашиот животен стандард е 44% од животниот стандард во Европската Унија. Просечниот економски раст во изминатиот период беше недоволен за брзо приближување кон животниот стандард на ЕУ. Она што секако е добро, тоа се најновите податоци 2024-2025 година, каде што економијата или економскиот раст е забрзан. Во 2025 година нашиот економски раст е највисок од земјите во регионот. Ке споменам уште неколку позитивни карактеристики или движења во македонската економија, а тоа се неодамнешниот извештај на Светска банка кој покажа дека Македонија е единствена земја во регионот во која што во 2025 година има раст на продуктивноста и конкурентноста. Македонија е единствена земја во регионот со нагорно прилагодување на квалитетот на странските директни инвестиции, односно премин кон повисоки технологии. Македонија е единствена земја во регионот со фискална консолидација во 2025 година. Македонија е помалку погодена од политиката на ЕУ за така наречена еглеродна такса од земјите во окружување, заради тоа што користи понапредни, односно компаниите користат понапредни технологии. Инвестициската активност како процент или учество во бруто домашниот производ во Македонија е највисока во регионот, заедно со Босна. Македонија постојано напредува во дигиталната инфраструктура. Сепак, пред нас има многу предизвици и како да стигнеме до онаа посакувана стапка на економски раст од најмалку 5%. И прашањето не е дали Македонија има потенцијал. Прашањето е како тој потенцијал да го претвориме во резултати и тоа континуирани резултати. А тоа бара повеќе од добри намери и желби, бара фокус, дисциплина, бара институционален континуитет, лидерство, бара партнерство, бара тешки одлуки. Среќна сум што конечно имаме 2 реформски развојни документи
околу кои постои национално обединување и континуитет од претходната кон оваа влада во реализација. Двата клучни документи се Националната развојна стратегија 2024-2044 година, која што беше подготвена од претходната влада, имплементирана и усвоена во собраниот оваа влада, и реформската агенда 2024-2027, значи документи кои што беа подготвени во претходниот период, усвоени и имплементирани од оваа влада. Важни стратешки документи за чија реализација се влочуваат значајни финансиски, меѓутоа и човечки ресурси. Почитувани, живееме во време на економски, политички, геополитички неизвестности секојдневно. Но дел од нашите предизвици не доаѓаат од надвор. Тие се домашни, долготрајни и добро познати. Премногу често како општество бараме промена, но очекуваме друг да ја направи. Очекуваме подобри институции, но премолчуваме кога правилата се заобиколуваат за нас. Очекуваме правна држава, но бараме врска кога ни треба услуга. Очекуваме конкурентна економија, но премалку инвестираме во продуктивност, знаење, иновации и нова вредност. Корупцијата не е проблем на институциите. Таа е проблем на довербата, на културата и на личната одговорност. Таа почнува таму каде што некој мисли дека правилото не важи или не треба да важи за него или неа, дека краткиот пат е прифатлив, дека личната корист е поважна од јавниот интерес. Растот и успехот и неуспехот во растот не е само задача на владата. Владата има огромна одговорност, но не е единствениот носител на промената. Растот е задача на институциите, но и на компаниите, на образованието, но и на семејствата, на политичарите, но и на граѓаните, на диаспората, но и на секој еден што живее во Македонија и секој еден што е во оваа сала денес. Ако сакаме Македонија да оди напред, секој од нас мора да ја направи својата работа подобра. Институциите мора да бидат поефикасни, компаниите да бидат похрабри и поконкурентни, работниците да имаат пристап до нови вештини, меѓутоа и волја да се усовршуваат, универзитетите да создаваат знаење релевантно за иднината, граѓаните да бараат отчетност, меѓутоа исто така да не живееме по правилата по кои што очекуваме другите да живеат, туку ние да ги почитуваме правилата. Македонија 2025 исто така мора постојано да се унапредува и да расте. Мора да ги користиме сите ресурси и уште повеќе, за да бидеме значаен дел на промените. Напредокот не доаѓа кога сите чекаме некој друг да почне. Напредокот е наша заедничка одговорност, почнува со личен пример и јасна одлука дека Македонија ни е најважна, дека земјата во која што живееме ни е најважна. Сите треба да бидеме промената за која што сонуваме. Почитувани, Македонија 2025 не е проект. Македонија 2025 беше основана за да помогне на Македонија да стане посилна држава и да изградиме посилна нација, и ве уверувам дека тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму. При тоа ќе ми дозволите да оддадам почит на 21 членови на одборот на директори на Македонија 2025, кои што го прават можно она што го работи организацијата. Извинете, но секогаш имам трема да не заборавам некој име. Ке ми извините. Мајк, Џон Митре, коосновачи на Македонија 2025, Методија, уште еден Методија, Емил, Џоле Војновиќ, Живко Мукаетов, Виктор Мизо, Кати Ицева, Арбен, Саше Димитров, тука со нас не е Васко Кроневски, Далибор Фртуник, и мислам дека сите ги кажав. Може еден аплауз за сите членови на одборот на директори. И Але Кицев, се извинувам, да, направив уште. Оно што сакам да го кажам на крајот, тоа е дека Македонија е прекрасна земја и дека ние сите треба да се потрудиме да биде уште поубава земја. Денес тука имаме многу гости кои што се од странство и се надевам дека ќе успеат за неколку дена да ја видат убавината на Македонија, од природните убавини до историјата на Македонија, до археологијата на Македонија, до добрите луѓе, храна и така натаму, доброто вино и така натаму и така натаму. Така што мислам дека сите треба секогаш да зборуваме најубаво за нашата држава.
И сосема на крај, ова е изводок од една книга, која што се однесува на она што се нарекува Legacy, од еден добар пријател на Мајк Зафировски, професор на школата Келог на Нортвестерн универзитетот, поранешен цео на Блекстер и така натаму, кој што вели она што ќе го остави за себе Македонија 2025 е колку сме помогнале или овозможиле оваа земја да оди напред, сме го поддржале бизнисот, талентите и сме оставиле печат на земјата. Ви благодарам многу.